So, good afternoon to all. So, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് CPU scheduling algorithms. Okay, so CPU scheduling algorithm we have studied in the class. Okay, main algorithms we have studied in the class, and in this lab program we have to implement round robin, SJF, that is shortest job first, first come first serve, and priority. Okay, so these are the four algorithms to be done in this lab. Okay, so you all know that we have studied that round robin. What is round robin? There will be one time quantum. Okay, time slot will be there, so each process will be executing within that time slot. Okay, equal distribution on. Okay, round robin. So I have provided the algorithm and program here, so you have to check it. Okay, so round robin means it is there is no starvation in this algorithm. So here there will be time slot allotted to each process. A fixed time slot will be there, and all the process will be executing within that time slot. Okay, so moving on to the program. So first of all, in all the programs, what we have to enter is that we have to enter the number of processes. Okay, number of processes in the system we have to enter, and for round robin we have to enter the quantum time also. You have to enter. Okay, so 1 minute. I'll be sharing the screen with you. So in all the cases, we have to enter the number of processes, and we have to enter the burst time of the processor. Okay, considering the arrival time is 0, we are doing the program, and we are finding the Gantt chart. That is a chart that shows the execution. Okay, the table that shows the total turnaround time, waiting time, burst time, etc. And you have to find out the average turnaround time, average waiting time. So the problem we have done in the class, so there is no need of much explanation. Okay, so enter the quantum time. In the case of round robin, you have to enter. This is the program. Okay, there are many variables declared here. Okay, so TAT means total arrival time. Okay, BT means burst time. WT means waiting time. Like that. Okay, so you have to enter the number of processes, then quantum time, then burst time. You have to enter. Okay, then you have to perform a round robin. So round robin, one basic condition is that for all the process we have to perform. So for I equal to 0, I less than n. N is the number of process. Okay. So this is the criteria. If burst time not equal to 0, burst time means the time needed for the execution. Okay. If burst time not equal to 0 ആണെങ്കിൽ waiting time equal to എന്താണ് waiting time plus time minus total turnaround time. Okay, waiting of I means എല്ലാം എറേ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം തൊട്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ടൈം പ്ലസ് ടൈം സ്ലോട്ട് അത് 0 ആക്കിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, 0 മൈനസ് എന്താണ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം, അതാണ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി കംപ്ലീഷൻ ടൈമിൻ്റെ ബേസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, പക്ഷേ കംപ്ലീഷൻ ടൈം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോർമലി ബേസ്റ്റ് ടൈമും ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമും വെയിറ്റിംഗ് ടൈമുമാണ് ചാർട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈമിൻ്റെ ആവറേജും കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോജിക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദി കണ്ടീഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക. വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ബേസ്റ്റ് ടൈം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി വൈൽ ടി ക്യു ടി മീൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ടൈം ക്വാണ്ടം. ഓക്കെ, while QT means time quantum. So TQT less than or equal to നമ്മളെ quantum time ആണെങ്കിൽ and burst time not equal to 0 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, burst time of I equal to burst time of I minus 1 ചെയ്യുക. TQT ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. TQT ഇനീഷ്യലി 1 ആണ്, അത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക, ടൈം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ടൈമാണ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളത് എന്താണ് നമ്മുടെ ടൈം സ്ലോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ 3 സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം ടൈം എങ്കിൽ 3 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിന് കൊടുക്കണം. റെഡി ക്യൂന് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ.
അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോജിക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പാരലി വെയിറ്റിംഗ് ടൈമും അതുപോലെ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമും അപ്ഡേറ്റഡ് ആവും. ഇത്രയും ലോജിക്കുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് ഒരു വൈൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോർ ലൂപ്പ്. ഫോർ ഓൾ ദ പ്രോസസ് യു ഹാവ് ടു പെർഫോം. ബസ് ടൈം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. TQT 1 ആക്കി വെക്കുക. TQT 1 ആക്കി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ. ആ വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ TQT ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്വാണ്ടം. കാരണം ക്വാണ്ടം ടൈം വരെയേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അടുത്ത ആൾക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ P1 ആണ്, P1 വർക്ക് ചെയ്യാണ്, ടൈം സ്ലോട്ട് 3 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ 3 മില്ലി സെക്കൻഡ് P1 വർക്ക് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്താൾക്ക് കൊടുക്കും. പ്രിമിറ്റീവ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്താക്കുക. അപ്പോൾ 3 മില്ലി സെക്കൻഡ് അതുവരെ ആയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ TQT എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്വാണ്ടം ടൈം ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബേസ് ടൈം കുറക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ഓരോ പ്രാവശ്യം അല്ലേ, ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് കുറയണം. അതുപോലെ അവരുടെ ടൈംസ് കൂട്ടണം. ഓക്കെ, TQT ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം, ടൈമും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ടൈം ആയിരിക്കും ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ബൈ 1 ആയിട്ട് ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ടൈമും അതുപോലെ എന്ത് കിട്ടും, ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമും നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ഐഡിയും അതുപോലെ ബേസ് ടൈം, ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം, വെയിറ്റിംഗ് ടൈം, ഇത്ര മാത്രമേ ചാർട്ടിൽ വേണ്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതെല്ലാവരുടെയും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഫോർ ലൂപ്പ് വേണം. അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാ വേരിയബിൾസും കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ID എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P1 P2 P3 അങ്ങനെ. പിന്നെ ബേസ് ടൈം കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എൻ്റർ ചെയ്തതാണ് ബേസ് ടൈം അല്ലേ. പിന്നെ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമും വെയിറ്റിംഗ് ടൈമും കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം നമുക്ക് കണ്ടു കിട്ടും. ഇനി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ഇതാണ്, വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഇതാണ്. സോ ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമും വെയിറ്റിംഗ് ടൈമും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എന്താണ്, 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ 0 ആണ് വേരിയബിൾ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം അതാണ് TAT പറയുന്നത്. TAT means turnaround time and first T indicates total. So total turnaround time will be equal to total turnaround time plus എന്താണ്, ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. അതുപോലെ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടി. ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എവിടെയുണ്ട്, ഈ TAT-ലുണ്ട്. അതുപോലെ ആവറേജ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എവിടെയുണ്ട്, TWT-ലുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഡിവൈഡഡ് ബൈ total divided by number of process. Number of process n ആണെങ്കിൽ total divided by n. That is average waiting time and that is average turnaround time. Okay, സോ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലാസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു ലോജിക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. എന്താ ലോജിക്ക് വരുന്നത്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടൈം ക്വാണ്ടം ഉണ്ട്. സോ വിത്തിൻ ദാറ്റ് ടൈം ക്വാണ്ടം all the process will be executing. So after that it has to be shifted അല്ലേ. ഓരോ റെഡി ക്യൂന്ന് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിനെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മാക്സിമം ആ ടൈം കൊണ്ടേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോജിക്കാണ് അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതാണ് റൗണ്ട് റോബിൻ്റെ കേസ്. സോ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. ഞാൻ റൺ ചെയ്തു. 4 പ്രോസസ് ആണുള്ളത്. ക്വാണ്ടം ടൈം 5 ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. വെദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 5 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഓർ 5 സെക്കൻഡ്, ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു എൻ്റർ ദ ബേസ് ടൈം ഫോർ ഓൾ ദ പ്രോസസ്. സോ ഇവിടെ 4 പ്രോസസ് ഉണ്ട്. സോ 4 ബേസ് ടൈം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് using that logic you will be getting process ID, burst time, turnaround time and waiting time in this manner. Okay, that is total turnaround time കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് 492. 492 means 65 plus 139 plus 119 plus 169. Okay, അതുപോലെ ഇനി അതിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റിംഗ് ഈസ് 45 plus 94 plus 85 plus 99 and that is equal to 323 and you have to find the average as 323 divided by 4. ഓക്കെ, അതാണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു റൗണ്ട് റോബിൻ്റെ കേസ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത്, SJF. ഓക്കെ, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ്. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് മീൻസ് യു ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ദിസ് അൽഗോരിതം ആസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് അൽഗോരിതം. SJF ആണ്. SJF പ്രിമിറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് വേർഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ SJFൻ്റെ കേസിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഗെറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഓൾസോ സെയിം ലോജിക്, ചെയ്യേണ്ട കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ സെയിം ആണ്. പക്ഷെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ലോജിക്കൊക്കെ സെയിം തന്നെ. സോ ഇവിടെയും എൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ് കൊടുക്കണം. ബേസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടം ടൈം വേണ്ട, ബേസ്റ്റ് ടൈം മതി.
ഓക്കെ. സോ നോക്കൂ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു സോർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ബേസ് ടൈം ഒക്കെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അതുപോലെ ഒരു സോർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് യു ഹാവ് ടു സോർട്ട് ദ പ്രോസസ് അല്ലേ. ഇപ്പം P1 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വന്നു, പക്ഷെ അവരുടെ ബേസ് ടൈം എത്രയാണ്? 50 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇനി P4 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ജസ്റ്റ് 10 സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ SJFന്റെ കേസിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബാണ് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ P4 ഷുഡ് ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് വേണം? ഒരു സോർട്ടിങ് വേണ്ടി വരും. അതിനാണ് നമ്മൾ സോർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ here ഷോർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കൂ. വാട്ട്സ് ഷോർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ലൂപ്പ് ഫോർ i = 0, i less than n, i++. അതുപോലെ j = i+1, j less than n, j+. സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാം, രണ്ട് ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുക. ഏത് സോർട്ടിംഗ് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ബേസ് ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ. രണ്ട് പ്രോസസ് എടുത്തു, ഐയും ജെയും. ഓക്കെ. i 0 ആണെങ്കിൽ j എന്തായിരിക്കും? i+1 1 ആയിരിക്കും. അത് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് ബേസ് ടൈം ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബേസ് ടൈം ജെ ആണെങ്കിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇവർ നമ്മൾ ചെയ്യണം, സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം. ആരൊക്കെ ചെയ്യണം? ബേസ് ടൈമും സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം, പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ ഓർഡറും സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്വാപ്പ് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. സ്വാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കാരണം ഫോർ i = 0, i less than n വരെ ചെയ്യണം അല്ലേ. എല്ലാ പ്രോസസ്സും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഇൻസർഷൻ സോർട്ടോ സെലക്ഷൻ സോർട്ടോ ഏത് സോർട്ട് വേണമെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ബേസ് ടൈം ഓഫ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബേസ് ടൈം ഓഫ് ജെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. ആര് തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം? ബേസ് ടൈം ഓഫ് ജെയും ഐയും, അതുപോലെ PJ PI. ഓക്കെ. കാരണം എന്താ? ബേസ് ടൈം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർ ലാസ്റ്റേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ. ഇവിടെ ബേസ് ടൈം ഓഫ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബേസ് ടൈം ഓഫ് ജെ ആണ്. അതായത് ഐക്കാണ് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നത്. സോ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ ലാസ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ജെ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ജെ അപ്വേർഡ്സിൽ വരണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സ്വാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? സി, നമ്മൾ രണ്ട് ബേസ് ടൈമും സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ എന്ത് വേണം? പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഐഡിയും സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം. അതാണ് P എന്നിട്ട് കൊടുത്തത്. ജസ്റ്റ് സ്വാപ്പിൻ്റെ കോഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. സ്വാപ്പ് ബൈ റെഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ ബി എന്താണ്? ടെമ്പററി വേരിയബിൾ കൊടുത്തു. T = സ്റ്റാർ എ, സ്റ്റാർ എ = സ്റ്റാർ ബി, സ്റ്റാർ ബി = T. ദിസ് ഈസ് ദ സ്വാപ്പ് കോഡ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സീരിയലുള്ളത്. സ്വാപ്പ് കോഡ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെച്ച് നമ്മൾ സ്വാപ്പിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു. പാരലലി ബേസ് ടൈമും സ്വാപ്പ് ആവും, അതുപോലെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ നമ്പറും സ്വാപ്പ് ആവും. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സോർട്ടും സ്വാപ്പും വരുന്നത്. ഓക്കെ. സോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓർഡർ ആക്കി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വെയിറ്റിംഗ് ടൈമും ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റർ ആണ് SJF TAT ആണ്, SJF വെയിറ്റിംഗ് ടൈം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പാസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഫംഗ്ഷൻ. ഇനീഷ്യലി അവരുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതും പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതും റെഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. AB രണ്ട് പോയിന്റർ ആണ്. സോ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ i = i കൊടുത്തു, i less than n വരെ. ഇഫ് i = 0 ആണെങ്കിൽ, ഐയുടെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ബേസ് ടൈം ഓഫ് ഐ. ആ ബേസ് ടൈം തന്നെയാണ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എന്ത് ചെയ്യണം? ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ഓഫ് i-1 പ്ലസ് ബേസ് ടൈം ഓഫ് ഐ അല്ലേ. ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം നമ്മൾ കൂട്ടി പോകണ്ടേ. i = 0 ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ. സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള പ്രോസസ്സ് എന്തായാലും എക്സിക്യൂട്ട് ആകും. കാരണം നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചെറിയ പ്രോസസ്സ്, ചെറിയ ബേസ് ടൈം ഉള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടേ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. പിന്നെ വലുതായിട്ട് താഴോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള പ്രോസസ്സിന് അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? അവരുടെ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എന്താണ്? ബേസ് ടൈം തന്നെയാണ്. കാരണം അവർ വെയിറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ. അവരുടെ ബേസ് ടൈം തന്നെയാണ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ആയിട്ട് വരുന്നത്. അല്ലാത്ത കേസിൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താ? ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ഓഫ് i-1 തൊട്ട് ബാക്കിലത്തെ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം പ്ലസ് ബേസ് ടൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? കാരണം ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലേ? എത്ര ടൈമാണ് അവർ എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം. കംപ്ലീഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എടുക്കുന്ന ടൈം, അതാണ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റുള്ള ആൾ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും.
ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കേസിൽ തൊട്ട പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ബേഴ്സ് ടൈം, അവർക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ കൊടുത്ത ഇക്വേഷൻ. പിന്നെ ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം പ്ലസ് TAT. തൊട്ട ബാക്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ടോട്ടലായിട്ട്. ഓരോ പ്രാവശ്യം ടോട്ടൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് എയിലോട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. എയിലോട്ട് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തതാണ്. പാസ് ചെയ്ത വേരിയബിൾ എന്താണ്? SJF ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം. അപ്പോൾ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ആണ്, ഇതാണ് ശരിക്കും എയിൽ പോകുന്നത്. ഈ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ് എയിൽ, സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ ബിയിലും പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ആണ്, സെക്കൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് മൂവ്ഡ് ടു എ. എ മീൻസ് ആക്ച്വലി ഇത് പോയിന്റർ മെത്തേഡാണ്. പോയിന്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആരായിരുന്നു? നിങ്ങളെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പം ഏത് അഡ്രസ്സാണോ കൊടുത്തത് ആ ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആവുക. അതാണ് പോയിന്ററിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിന്റർ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ എയിലോട്ട് വന്നത് എന്താണ്? SJF TAT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ്സാണ്. സോ ആ അഡ്രസ്സാണ് എയിലോട്ട് കിടക്കുന്നത്. എ ഇസ് എ പോയിന്റർ. ഓക്കെ, സോ എ വിൽ ബി അപ്ഡേറ്റഡ് മീൻസ് എന്താണ്? ആ SJF TAT എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ തന്നെയാണ് എന്താവുന്നത്? ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി വെയിറ്റിംഗ് ടൈം. ഇത് ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലോജിക്കാണ്. Next, you have to find out the waiting time. Okay, initially waiting time will be equal to 0, and after that, for I equal to 0, I less than n, I plus plus, you have to find out the waiting time. And the waiting time? Waiting time of I equal to waiting time of I minus 1 plus burst time of I minus 1. അതാണ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്, അല്ലെ? I equal to 1 മുതൽ. കാരണം I equal to 0 ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇവിടെ I equal to 1 ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? വെയിറ്റിംഗ് ഇല്ല, അവർ ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എന്താവുന്നത്? ബേസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് തന്നെ മാറുന്നത്. ഓക്കെ, ടേൺ അറൗണ്ട്, കാരണം അവിടെ വെയിറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബേസ്റ്റ് ടൈം. ഇനി വെയിറ്റിംഗ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം I എന്തെടുത്താൽ മതി? 1 മുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, 1 മുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? വെയിറ്റിംഗ് ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് I ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് I minus 1 പ്ലസ് ബേസ്റ്റ് ടൈമും കൂടെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് എ പ്രോസസ് ആണ് ശരിക്ക് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം. ഓക്കെ, സോ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോജിക്കിന് കിട്ടും, പ്രീവിയസ് ലോജിക്കിന് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കിട്ടും. ആ ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എല്ലാ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ average one. So total turnaround time you will be getting from here, and after that it is assigned to A. That means it is assigned to SJF TAT. Okay, so that will be saved. And in case of waiting time, you have to find out this equation. After that, you have to find out total waiting time. Okay, total waiting time കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, that is total waiting time plus WT of I. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതേ ലോജിക്കാ, സെയിം ലോജിക്കാണ്. And you are assigning star B equal to total waiting time. ഓക്കെ, ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ എയും ബിയും ആണ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് വന്നത്. ദിസ് A and B ആർ പോയിന്റർ ആണ്. സോ അവിടെ പാസ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? SJF TATയും SJF WTയും. സോ എ ആണ് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത്, ബി ആണ് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ A ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റാർ A ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്രസ്സിലോട്ടാണ് വാല്യൂ പോകുന്നത്. അതുപോലെ സ്റ്റാർ B ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ SJF വെയിറ്റിംഗ് ടൈമിലേക്കാണ് വാല്യൂ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഡാറ്റ പോവുക, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എയും ബിയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി യു ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് SJF TAT ആൻഡ് SJF WT. Okay, so that is the logic for finding waiting time. After that, you have to draw the Gantt chart, that is process, burst time, turnaround time and waiting time. So for all the process, you have to find out this chart. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് വരും. ഫോർ ലൂപ്പിൽ വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? നിങ്ങൾക്ക്
പ്രോഗ്രാം ആവേണ്ടി. ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ, കാരണം ഇത് പോയിന്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാം, ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് SJF TATയിൽ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം SJF WTയിൽ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് എന്താണ് SJFും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ SJFിൻ്റെ കേസിൽ സോർട്ട് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ 2 സ്വാപ്പ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോർട്ട് മെത്തേഡ് എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രോസസ്സിനെ സോർട്ട് ചെയ്യുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബേഴ്സ് ടൈം. ഓക്കെ, ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ബേഴ്സ് ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് വരണം, അതിനാണ് സോർട്ട് മെത്തേഡ്. സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സ്വാപ്പ് വരും. സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്, ബേഴ്സ് ടൈമും സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഐഡിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ 2 സ്വാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമും അതുപോലെ വെയിറ്റിംഗ് ടൈമും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ. Okay, so that is SJF. Okay, so this is the working. And next is FCFS. FCFS means first come first serve. അല്ലേ, ആരാണോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് SCFS. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് അതത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ, നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ് എൻ്റർ ചെയ്യണം, ബേഴ്സ് ടൈമും എൻ്റർ ചെയ്യണം, സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അത് അൽഗോരിതം. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേണം, ഒരു സെയിം നോക്കൂ, വെയിറ്റിംഗ് ടൈമും ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട്, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിട്ട് പോയിന്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആംപേഴ്സൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ്, പോയിന്റർ ആയിട്ടാണ് ഇവർ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, റെഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ആംപേഴ്സൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആംപേഴ്സൻറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാരാമീറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനിൽ, ഇത് ഫംഗ്ഷൻ കോളാണ്, ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനിൽ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ്, പോയിന്ററാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വാല്യൂസ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം, ആവറേജ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം, ടോട്ടൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം, ടോട്ടൽ ആവറേജ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെയിം ലോജിക്കാണ്, അത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫൈനൽ ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ടോട്ടൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഇവിടെ ഈ ഒരു വാല്യൂവിൽ ഉണ്ടാവും. സോ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ n വിൽ ഗിവ് യു ആവറേജ് വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ആ ഫംഗ്ഷൻ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. സി, ഇവിടെ 2 ആംപേഴ്സൻ്റ് ആണ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ദാറ്റ് ഇസ് റെഫറൻസ് ആണ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ, സ്റ്റാർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റർ. ഓക്കെ, FCFS TAT എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ എയിലോട്ടും FCFS WT എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ബിയിലോട്ടുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ഡേറ്റ് A and B, these values will be updated. Okay, so in I for I equal to 0, I less than and I plus plus എന്താണ് സെയിം. ഇഫ് I equal to 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്ന പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ, P0 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഫസ്റ്റ് വന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് I. ഓക്കെ, P0 ആണെങ്കിൽ അവിടെ വെയിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. സോ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബേഴ്സ് ടൈം. ഓക്കെ, I equal to 0ൻ്റെ കേസിൽ. എൽസ് നേരത്തെ സെയിം ലോജിക്, ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ഓഫ് I equal to TAT of I minus 1 plus BT of I. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തൊട്ട് ബാക്കിലത്തെ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എടുക്കുക, ബേഴ്സ് ടൈമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ith പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൂപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം പ്ലസ് TAT. തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എന്തുണ്ട്, ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ആ വാല്യൂ തന്നെ എന്തിലേക്ക് വരും, ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സം അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ സെയിം എയിലോട്ട് വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കിട്ടി, ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കിട്ടി. ഓക്കെ, എയിലോട്ട് വെക്കും. എ ആരാണ് ശരിക്ക്, നേരത്തെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം, ഇത് സെയിം ലോജിക്കാവും. ഒരു പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഡിഫറൻസിൽ നമുക്ക് അടുത്തതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. FCFS വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുക്കുക, വെയിറ്റിംഗ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക. സി, I equal to 1 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, കാരണം I equal to 0 ആവുന്ന കേസിൽ അവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ഇല്ല. സോ ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സിക്യൂഷൻ ആണ്. വെയിറ്റിംഗ് ടൈം കാണേണ്ടി വരും നമുക്ക് എവിടെ മുതലാ, സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് മുതലായിരിക്കും. സോ I equal to 1, I less than n. ഓക്കെ, I 0 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നോർമലി. ഓക്കെ, 5 പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ P0, P1, P2, P3, P4 ആണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. വെയിറ്റിംഗ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക, ടോട്ടൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക, ആൻഡ് B equal to TOT WT. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ബിയിലോട്ട് കിട്ടും. ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ പാരാമീറ്ററിൽ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ആവും.
സോ ചാർട്ട് വരക്കുക. ചാർട്ടിൽ ഇപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ചാർട്ട് ഡ്രോയിങ് മാത്രം ഓക്കെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് ടോട്ടലും ആവറേജും ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും എ ബി ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് FCFS. ഓക്കെ, next is priority scheduling. What is priority scheduling? Here also എന്താണ്, നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ടേം റൗണ്ട് റോബിൻ പഠിച്ച പോലെ ടൈം ക്വാണ്ടം പഠിച്ച പോലെ ഇവിടെ നമുക്കുള്ള എക്സ്ട്രാ ടേം ആണ് പ്രയോറിറ്റി അല്ലേ. ഈച്ച് പ്രോസസ് വിൽ ബി അസൈൻഡ് സം പ്രയോറിറ്റി. ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെ, ഇൻഡിജർ നമ്പർ. സോ ദാറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് നമ്പർ ദ പ്രോസസ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് P0 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ്. P0 ഫസ്റ്റ് വന്നു, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രയോറിറ്റി ഈസ് 5. ഓക്കെ, ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് P1 P2 അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി ബേസ്ഡിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ പ്രയോറിറ്റി ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ സോർട്ടിങ് ഇവിടെയും വേണ്ടി വരും. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സോർട്ടിങ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, അതുപോലെ പ്രയോറിറ്റീൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, സോർട്ട് മെത്തേഡ് വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്യുക, കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ് ഉണ്ട്, ബേസ്റ്റ് ടൈമും പ്രയോറിറ്റിയും രണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബേസ്റ്റ് ടൈമും അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രയോറിറ്റി എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തിനാണ് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഈ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കില്ല, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പ്രയോറിറ്റി ബേസിൽ സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ സോർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുക. സോ എങ്ങനെയാണ് സോർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക നോക്കൂ. സെയിം, ഫോർ I equal to 0 I less than n I plus plus, for j equal to 0 j less than n, for j equal to I plus 1 j less than n j plus plus. പ്രയോറിറ്റി ആണ്. നേരത്തെ നിങ്ങൾ എന്താ സോർട്ട് ചെയ്തത്, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ബേസ്റ്റ് ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് SJF സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. J ആണെങ്കിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം. ആരൊക്കെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം, SJFന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ബേസ്റ്റ് ടൈമും അതുപോലെ പ്രോസസ്സിന്റെ ID ആണ് നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തത് അല്ലേ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇവിടെ ബേസ്റ്റ് ടൈം അതുപോലെ പ്രോസസ് ID ദെൻ പ്രയോറിറ്റി, മൂന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ. ബേസ്റ്റ് ടൈം മാറ്റേണ്ടി വരും, അതുപോലെ പ്രോസസ്സിന്റെ ID ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതുപോലെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ഇന്റർചേഞ്ച്ഡ്. സോ ഇത്രയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സെയിം നേരത്തെ സെയിം ലോജിക് ആണ്. രണ്ട് ഡാറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, റഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, പോയിന്റർ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്വാപ്പ് കോഡ് കൊടുക്കുക. T equal to star A equal to star B equal to T പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് വാല്യൂസും സോർട്ടായിട്ട് വരും. സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ 5 പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് വരും, സോർട്ട് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് സോർട്ട് ചെയ്യുക, പ്രയോറിറ്റീൻ്റെ ബേസിൽ സോർട്ട് ചെയ്യും. SJFന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ബേസ്റ്റ് ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യും. ഇത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് സോർട്ടിങ് വരുന്നത് രണ്ടിലും. ഓക്കെ, അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, കാരണം ചെറുത് ആരാണോ അവർ ഫസ്റ്റ് വരണം. ഓക്കെ, അതാണ് സോർട്ട് മെത്തേഡ്. നൗ വെയിറ്റിംഗ് ടൈമും ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് പാസ് ടു വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, പ്രയോറിറ്റി ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമും പ്രയോറിറ്റി വെയിറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. ഇനീഷ്യലി അവർ 0 ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, കണ്ടോ. ഇനീഷ്യലി ദേ ഹാവ് ബീൻ ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് ടു 0. ഇനി ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്ഡേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്ഡേറ്റഡ് ആസ് ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ആൻഡ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം. ഓക്കെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രയോറിറ്റി. സോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സെയിം ലോജിക് ആണ്, ലോജിക് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. രണ്ട് എയും ബിയും വന്നു, I equal to 0 I less than n. ഇഫ് I equal to 0 ആണെങ്കിൽ ദെൻ ആ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിന്റെ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എന്താ, TAT ഓഫ് I equal to ബേസ്റ്റ് ടൈം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ വേറെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നില്ല. I 0 ആവുന്ന കേസിൽ അല്ല, ഐയുടെ വാല്യൂ അനദർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈക്വൽ ടു പ്രീവിയസ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം പ്ലസ് ബേസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുക. അതുപോലെ ടോട്ടൽ TATയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, പാരലലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഫൈനലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ടോട്ടൽ TAT ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അസൈൻഡ് ടു A. ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം, ഇനീഷ്യലി വെയിറ്റിംഗ് ടൈം എന്താണ്, 0 ആണ്. ഫോർ I equal to 1 മുതൽ, വെയിറ്റിംഗ് ടൈം 1 മുതലാണ് നമ്മൾ കാണുക ചെയ്യേണ്ടത്. വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് I equal to വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് I minus 1 പ്ലസ് ബേസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് I minus 1 ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതാണ് പ്രീവിയസിന്റെ വെയിറ്റിംഗും ബേസ്റ്റ് ടൈമും എടുത്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈമും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ബേസ്റ്റ് ടൈമിലോട്ട് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ചാർട്ട്. ഓക്കെ, ചാർട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുക, മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം,
ടോട്ടൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമും ആവറേജും അതുപോലെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈമും ആവറേജും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് സ്ലാഷ് എന്നാന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ദിസ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. ഒറ്റൊരു പ്രിന്റ് എഫ് തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ കൊടുത്തതാണിത്. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണുള്ളത്. നേരെ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ്. അവിടെ പ്രയോറിറ്റിന്റെ ബേസിൽ സോർട്ട് നടക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. Okay, so these are the 4 algorithms that you have to implement in lab. Okay, hope it is clear. If there is any doubt, we'll discuss it. Okay, program ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക. സെയിം ലോജിക് ആണ്. എപ്പോഴും SJF-ഉം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല, കാരണം അറൈവൽ ടൈം 0 എന്നുള്ള കേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസ്റ്റ് ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മതി. അപ്പോൾ SJF-ഉം പ്രയോറിറ്റിയും കമ്പയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ FCFS-ഉം റൗണ്ട് റോബിനും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക. ലോജിക് സെയിം ആണ്, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. പോയിന്റർ കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കുക. ഓക്കെ, വൈവക്ക് പോയിന്റർ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്പർ 8, implementation of CPU scheduling algorithms. Okay, thank you.